ମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛ ତୁମରି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ନିଜେ କଥା କହି ତୁମେ ମହିମାନିତ କର। ଏ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ପିତା ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ତୁମେ ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା କର। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାନୁଛୁ। ଆମେନ୍। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ए समय मैं अनुरोध करे आपण मैंने जेकोसी स्थान अच्छा नीरव सहित ध्यान सहित वाक्य को श्रवण करेंगे, के बसी के चलुवे दयाक आपण मैंने ध्यान सहित वाक्य को ध्यान करेंगे। सुसमाचार समस्त जाति निमित्ते आज मु आपण मानू समस्त जाति पर सुसमाचार विषय आज किसी कहवाई चाहे सेनक बेटगार आम मान टॉपिक दे टॉपिक अनुसार कहवाई गत दिन में मोर भाई माने टॉपिक अनुसार कथा कही मत बेसी खुशी लगे आनंद लगे एवं आज भी आम समस्त जाति सुसमाचार ये टॉपिक अनुसार आज आम किसी वाक्य प्रभु आम शिखा गॉस्पेल इज फॉर ऑल द पीपल सुसमाचार समस्त लोक मान तेणु आसु आम वाक्य मध्यम को जीवा पूर्व यह माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 24-14 लेखा जाए लेखक स्वयं माथ्यू अटंती से जिउदिया प्रदेश रे लिखि अछंती। ट्रेडिशनली 37 AD रे से लिखि अछंती एवं से माथ्यूंकर दुईटी नाम थिला सन ऑफ आलिपस लेवी बोलिकरी माथ्यू बोलिकरी आ से लेवी गोत्रु आसीथिले एवं से रोम साम्राज्य अधीन रे से कर आदाय करुथिले। जितेबाला प्रभुंकर आह्वान को प्राप्त कले तांकर समस्त किछि छाड़ी प्रभुंकर अनुगमन करिथिले। ओके, आपण माने दया को सुनिए एवं ये माथ्यू से प्रभु श्री कृष्ण को मसीह राजा बोली से जिहुदी मानक राजा बोली से कहउछंती। बाइबल मध्य माथ्यू पुस्तक 40तम पुस्तक अटे एवं एठारे 28 टी चैप्टर अछि एवं 1071 पद अच्छी भाष अच्छी एवं 23,684 वर्ड अच्छी शब्द अच्छी एवं यही जो सुसमाचार विशेषकर जिहुदी लोक मानक माथ्यू लिखिथिले एवं जो 24 अध्याय को आज आम देखा अल्प संक्षिप्त संक्षिप्त कहवाई चाहे ये 24 अध्याय मंदिर ध्वंस विषय एवं आगामी विषय सूचना विषय प्रभु श्रीकृष्ण निजर शिष्य मान सहित से कथोपकथन कर ध्यान सहित जाना कि आगामी दिन एवं तांकर आगमन एवं आगामी दिन में मंदिर ध्वंस हम जहाँ नेरों समय 70 AD रे आउ ए ध्वंस माने ए मंदिर ध्वंस भी होता ए विषय पूर्वर प्रभु श्रीकृष्ण सूचना देते एवं से 14 कहते कि समस्त जाति निकट में साक्ष्य देवा निमंते राज्यर यही सुसमाचार समुदाय पृथ्वी में घोषणा कर तत्पर जुगांत हम प्रभु श्रीकृष्ण ये कही तेणु आसु ए समय आम देखा सुसमाचार। सुसमाचार कौन अटे? व्हाट इज द गॉस्पेल? दयाकोरी आपण माने ध्यान रखु। सुसमाचार आम देखा या गुड न्यूज भी कहती, गुड न्यूज भी कहती, गॉस्पेल भी कहती। सुसमाचार कौन? या जो ग्रीक वर्ड है कि इनो एवेंजेली माने उत्तम मैसेज जहाँ कि गुड न्यूज बोली कहुए। विशेषकर रोम साम्राज्य समय यह गोटे मिलिटरी टर्म माने मिलिटरी मानक टर्म था। ए टर्म कौन? यदि किसी युद्ध लोक विजय हासिल करती से विजय को प्रकाश करने सुसमाचार बोली से समय कहते
जदि कौन सी रजांकर राज अभिषेक होता से सिंहासन से आरोहण करुले से समय सुसमाचार बोली कहुला एवं जहाँ को मुकुट प्रदत्त होता जो राजा को मुकुट प्रदत्त होता ताकू जो घोषणा करा कहुला कि सुसमाचार बोली कहुला रोम साम्राज्य समय ये सब किंतु बिब्लिकल व्यू पॉइंट से सुसमाचार कौन बिब्लिकल व्यू पॉइंट से जहाँ गतकाली आम पाइक दादा कहते प्रथम करंती तार 15:3-4 शास्त्र अनुसार जीशुख्रीष्ट आसिले एवं मृत्युवरण कले कबर प्राप्त हेले शास्त्र अनुसार 3 दिन से पुनर्जित हेले यह सुसमाचार सुसमाचार जीसस क्राइस्ट डेथ एंड हिज रेजरेक्शन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर जिते आम प्रचार करूँ सुसमाचार तेणु आसु ये सुसमाचार विषय आम अल्प कि आम ध्यान करवा समस्त जाति मोर प्रिय माने गॉस्पल इज द हार्ट बीट ऑफ गॉड ये सुसमाचार परमेश्वर हृदय स्पंदन प्रथम पॉइंट आम देखु ये सुसमाचार परमेश्वर हृदय स्पंदन अर्थात आपण मानक आदि पुस्तक को नहीं जाऊँ जो परमेश्वर उत्तम भाव सब किसी सृष्टि कले मनुष्य को सृष्टि कले एवं मनुष्य जिते बड़े परमेश्वर वाक्य को उल्लंघन कला परमेश्वर के विरुद्ध गला से दिन ठारू मनुष्य पतन हुआ ही सेपरेटेड फ्रॉम गॉड आउ आत्मिक जो रिलेशन थिला पिता परमेश्वर सहित से आत्मिक रिलेशन ताहा कटिगला God gave the abundance life, but men fell. परमेश्वर प्रचुर जीवन देले किंतु मनुष्य परमेश्वर को वाक्य को उल्लंघन कर आउ से कौन है से परमेश्वर विताड़ित है किंतु प्रभुंर योजना थिला कि से मनुष्य को पुनर्बार से स्थान को आने से मनुष्य को पुनर्बार से संपर्क को आने से मनुष्य को पुनर्बार से स्थिति को आने परमेश्वर उद्देश्य था प्लान इट वाज द प्लान ऑफ गॉड तेणुक सुसमाचार तेणु प्रभु आम आगुरी देखू प्रभु निजक प्रकट कले प्रभु निजक परिदर्शन कराइले प्रभु निजर प्रेम को से देखाइले कि मनुष्य मो निकट को आसतु आपण मैंने देखुवे आदि पुस्तक 6 गॉड चूज नोहाम जिते बड़े ये जगत भ्रष्ट परिपूर्ण थिला ये जगत अधर्म परिपूर्ण थिला से समय नोहाम को परमेश्वर मनोनीत कले एवं तांको द्वारा लगभग 130-40 वर्ष पर्यंत प्रचार भी होता जहाज भी करा जायतिला कि लोक मान उद्धार हो किंतु लोक माने ताको अवज्ञा कले द गॉस्पेल इज द हार्ट बीट ऑफ गॉड आउ ए जो आनंदर सुसमाचार परमेश्वर से प्रकट करुछंती किंतु लोक माने ताको ग्रहण कले तेबे जे परमेश्वर नोहाम को परे अब्राहम को से मनोनीत कले कारण से अब्राहम परमेश्वर को अनुगामी होगा परमेश्वर को से हृदय सहित चाहूले परमेश्वर अब्राहम को मनोनीत कले आपण मैंने आदि पुस्तक 15 अध्याय भी देखिपारे एग्रीमेंट रे अब्राहम फेल्यूर है अब्राहम फेल्यूर है सेटारे आशीर्वाद परिवर्ते आशीर्वाद भी देले एवं अभिशाप भी अब्राहम को देले आम देखिपुँ से गॉड चूज अब्राहम कि अब्राहम अन्य देश मान निकट में परमेश्वर महिमा को परमेश्वर नाम को से प्रकट कर गॉड चूज अब्राहम टू चैनल ऑफ ब्लेसिंग टू अदर नेशन अन्य देश मान निकट में से सुसमाचार परमेश्वर को विषय कहवाई परमेश्वर को निकट को आने परमेश्वर अब्राहम को मनोनीत कले आपण मैंने भल भाव देखिपे बुझीपे एवं परमेश्वर अब्राहम सहित ये विषय पर एग्रीमेंट भी कले किंतु आपण मैंने देखी अब्राहम भूल जो से अभिशाप भी प्राप्त हेले गॉड चूज जाकुब
ଆଉ 12 ଗୋତ୍ରକୁ ମନୋନୀତ କଲେ କି ଏଇ 12 ଗୋତ୍ର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ଏଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଜାତିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କି ଏହି ଜାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ, ଏଇ ଜାତି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଜାତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରାତ୍ପରକୁ କହିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜାତି ଫେଲୁର ହେଲା ଏବଂ ରାଜାମାନେ ବାହାରିଲେ, ରାଜାମାନେ ବି ଫେଲୁର ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ, ଲେଡି ଗୋତ୍ରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଲେ? ଫେଲୁର ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେଲୁର ହେଲେ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ସେମାନେ କଲେ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଆଣ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଦେବୀ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କର ନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ବାରଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସବୁ ସେମାନେ କଲେ। ସେଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାର ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଫେଲୁର ହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିସସ୍ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଗସ୍ପେଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୁସମାଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 4:3-4କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଦେଖିବେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ? କି ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ପରମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏହାଙ୍କର କଥା ତୁମେ ଶୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଜିସସ୍ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଦ ଗସ୍ପେଲ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୁସମାଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେ ମାନବ ରୂପ ନେଇ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କି ଯୋହନ 1:14 ଲେଖା ଅଛି କି ବାକ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହେଲେ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରେ। ଯୋହନ 1:19 ଲେଖା ଅଛି, କେହି କେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପୋଳସ୍ଥ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ? ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ Christ Jesus is the God himself. He incarnated. He became a human being and he became a flesh and he came down from heaven to earth. ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ, ଏଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ଆଦି 1:1 ଲେଖା ଅଛି, ଆଦିରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ଲେଖା ଅଛି, ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ହବ, ତାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଏଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପକୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରେରିତ କାମ 1:8 ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଏଠାରେ ରୁହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତରଣ କରିବ, ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତ୍ରିତ୍ବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ଟ୍ରିନିଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ, ଏହା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଶିକ୍ଷା ଅଟେ କି ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏଠାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଗସ୍ପଲର ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଠାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୟାକରି ଏହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଇଜ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଗସ୍ପେଲ। ସୁସମାଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯିଏକି ମାନବ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଜଗତକୁ ଆସିଲେ କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ହବ, ସମସ୍ତେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5:12 ଲେଖା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପୁତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗସ୍ପେଲ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପୁତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ମାନେ ଖାଲି ପାଟିରେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଦେଲେ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଇବେ ନାଚୁଛି ବୋଲେ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଯାହା କିଛି ଚାଲିଛି, ତୁ ଯେନ୍ତା ରହିଥା, କୋର୍ଟ ରହିଥା, ଯୀଶୁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥା ବୋଲି ଯୋଉ ଜଗତ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପୁତ୍ର ଅଛି ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଠାରେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ।
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ଗସ୍ପଲ। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:5 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଜଗତକୁ ଆସି ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆଉ ସେ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆସିଲେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ଏଦନ ବଗିଚାରେ ଟୁଟି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ରିଲେସନସିପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ରିଲେସନସିପ କୁ ପୁନର୍ବାର ମିଶେଇବା ପାଇଁ, ରିକାଉନସିଲିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ। ଏହା ହିଁ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଯୋଉଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଯୋଉଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁରୁଷ, ଯୋଉଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଯୋଉଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ବେଶୀ ଅଛି। କାରଣ ଆଜିର ଜଗତ ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତ, ହସ କଥା, ମଜା କଥା ଆଉ କୌତୁକ କଥା, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ବକ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସୁସମାଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଏ କଥାକୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ଏବଂ ଯେ ସୁସମାଚାରକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି, ତାର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଅଛି। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଟିକେ ମେସେଜର ଆଉଟ ଅଫ୍ କଥା ହୋଇପାରେ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମ ଗଜପତିରେ ସେ ପିନ୍ଧାପୁନ୍ଧି, ସେ ନାଚ, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ବିଧର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପିନ୍ଧାପୁନ୍ଧିରେ ଆଉ ପିନ୍ଧାପୁନ୍ଧିରେ ଆଉ ନାଚରେ ବିଧର୍ମୀ ଲୋକ ହାରିଯିବେ, ବିଧର୍ମୀ ଲୋକ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ହାରିଯିବେ। ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ମତେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି, ସେମାନେ ସୁସମାଚାର କେମିତି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସୁସମାଚାର କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ମତେ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି। କାରଣ ଆମର ସବୁ କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନ ହୋଇ ଜଗତର ଅନୁସାରେ ହଉଅଛି। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୁକଲେଟ୍ ଗୋଟେ କାଢିଛି ମୁଁ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ବୋଲିକରି, ପିଓର ଗୋଲ୍ଡ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଓଡ଼ିଆରେ କରିଛି ମୁଁ। ଯଦି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇବି। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ରୂପ ରଙ୍ଗର ସଜାସଜ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସାଜିତ ହେବା, ତାହା ହଉଛି ଗସ୍ପଲ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ସୁସମାଚାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଯୀଶୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର କଥା ନାହିଁ, that is not a gospel, that is not a gospel। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଶୁଣିବାକୁ ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କର। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କି ଏ ଜଗତରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ପିପୁଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲି, ଏବଂ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିପୁଲ ଗ୍ରୁପର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଓଡ଼ିଶାରେ 64 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ମାନେ 64 ଗ୍ରୁପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଏସିଆ ମାଇନରରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଇଣ୍ଡିଆରେ କି 705 ଗ୍ରୁପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଗସ୍ପଲ ଇଜ ଦ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଅଫ ଗଡ୍। ସୁସମାଚାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଲେ ମଣିଷ ଫେରିଆସୁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଅବାଟରେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ସୁସମାଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ନ ରହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଯାକ ରହୁଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର
ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜର ନାମକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ 1:16 I am not ashamed of the gospel of God, it is the power of God unto salvation। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ଲଜ୍ଜିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବାର ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, 3 ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହୁଛି कि Holy Spirit empowered to proclaim the gospel। पवित्र आत्मा हमको शक्ति युक्त कर सुसमाचार को प्रचार करने पाए। मोर प्रिय माने एठारे बाप्टिस्ट लोक हेबा जो कहूँ कि आमे सिद्धांत शिक्षा जोटा को डॉक्ट्रिनल जो डॉक्ट्रिनल शिक्षा को जदि आमे धरी पारु ना हो तेबे हमरो पथभ्रष्ट होइबा। आमे एई सुसमाचार रे ट्रिनिटी को आमे देखु। प्रथम परमेश्वर स्वर्ग पृथ्वी को निर्माण कले। द्वितीय माथ्यू 1:21 रे पुत्र प्रसव हम तांको नाम यीशु देव, से निज लोक मान पाप को से पाप परित्राण करबे। तृतीय प्रेरित 1:8 लिखा अछि कि एठार तुम रुह आ पवित्र आत्मा अवतीर्ण कले तुम शक्ति युक्त हबो आ तुम मोर साक्षी। So the third point, Holy Spirit empowered to proclaim the gospel। पवित्र आत्मा शक्ति युक्त करे सुसमाचार को प्रचार करबा। ए कथा को मन रख। मोर प्रिय माने प्रभु जेरूशलेम रे समान को डे ऑफ पेंटिकॉस्ट जिते पवित्र आत्मा अवतरण कला से दिन ठारू दे आर रेडिकली चेंज एंड दे स्टूड फॉर द ट्रुथ। सेमान सत्य पे समय क्या हेले एवं पितर कहले जो यीशु को तुम्हें मारी दे से प्रभु अटंती आ पवित्र आत्मा शक्ति युक्त आओ से माने सुसमाचार प्रचार एवं किछि दिन जेरूशलेम रहिला पर परसिक्यूशन आतिला। जेतले परसिक्यूशन आतिला समस्त तीथर भीतर हेले दे स्कैटर हियर एंड देयर आ से माने ए पोटा से माने कोन हेले आओ से माने फेली गले। आओ आपण माने जानथिबे 49 एडी रे थॉमस आओ इंडिया को आसीथिले एवं 52 एडी रे से मलबार हिल से साइड रे से सेवरल चर्चेस को से निर्माण करथि स्थापना करथि। यदि आपण माने एरा जानिबा को चाहती द शेयर्स ऑफ द 12 अपोस्टल रिटन बाय मैक जर्नी पुस्तक अच्छी आपण माने पढ़ी पारिबे कि गॉस्पेल फर्स्ट सेंचुरी इटसेल्फ इंडिया जाति पे आसिला, इंडिया लोक मान को पास आसिकरी एपट सेपट सुसमाचार पहुंची कारण होली स्पिरिट पावर कला। एबे ओडिशा को सुसमाचार आसिला। आपण माने दया करी मन रखंतु कि गोटे लेखक अछंती मंगलबाड़ी बोली बाइबल इज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न वर्ल्ड बोली से लेखि आउ डॉक्टर बाबू वर्गीस लेट देयर बी इंडिया बोली पुस्तक अछि। आपण माने देखले आप पढ़िले जानि परिबे कि म आपण मान को कहूची गोटे इतिहास कथा। 1806 बेलू ब्रिटिश ओडिशा रे कब्जा करी तार शासन को से आरंभ कर शुणु तो दया से समय अनेक राजा मान सहित ओडिशा राजा माने युद्ध कर परास्त हो निजर बल को निजर शक्ति को हर किसी शक्ति नाला। से समय बंगाल बंगाल रो जो बड़ बड़ लोक मैंने राजा माने ओडिशा को निज अधीन कर ओडिशार जमीन को ओडिशार माटी को भी बंगाल सहित मिसई देती आओ से माने ए प्रकार गोटे करथिले कि स्कूल रे केवल बंगाली अल्फाबेट बंगाली भाषा ही चलित ओडियार किसी शक्ति नथिला से
ओडियार किसी शक्ति नथिला। ए परिस्थिति रे 27 जून 1838 बेलू मिशनरी लोक मैंने ओडिशा रे काम करते। 1822 बेलू मिशनरी लोक मैंने आसी ऑलरेडी ओडिशा रही। जड़े मिशनरी चिंता कला ये ओडिशा लोक मान तो गोटे भाषा अच्छी, ये मानकर भी लिपि अच्छी, आउ बंगाली सहित ये प्रकार करवाटा भल हम ना बोलिकी आपण मैंने मन रखु। 1838 कटक रे मिशनरी गोटे प्रिंटिंग मेसीन स्थापन कले। स्थापन करी उत्कल दीपिका गोटे पत्रिका को बाहर कले। उत्कल दीपिका मन रखु। एवं से मिशनरी को ओडिशार किसी युवक माने से माने सहयोग आओ ए विषय को लेकरी रेप की रबिनसन से कमिशनर थिले से ओडिशा भाषा को स्वीकार माने मान्यता देले। तेबे जाए ओडिशा जो अल्फाबेट ओडिशा जो लिपि यह आम ओडिशा प्रदेश में प्रचलित है। एक कथा मु कहीं कहूँ कि लोक मैंने इतिहास बुझुना मिशनरी मान को क्रिश्चियन लोक मान को अन्य प्रकार भावुं किंतु आज से मिशनरी जो गॉस्पेल नहीं आसिला तार अवदान अच्छे। कारण बिहाइंड द मिशनरी मोटिव कौन था कि निज भाषा लोक मैंने विश्व को विषय जानते। तेणुकर ए गॉस्पेल समस्त जाति डेवलपमेंट आनी आपण मैंने बुझीपार कथा को कि ए कथा जानवा आवश्यक। एट सेकेंड समय ना जल्दी जल्दी आसूची आम 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 बोला आम गजपति कथा मुझे कहवाई चाहूँगी। मुझे बुझी पारना केमती शेयरिंग करवाटा माने हाउ टू डू द शेयरिंग कि किसी फोटो भी मुझे रखी कि मत आपण मैंने देखी पार्टी कि फोटो को सुरेंद्र भाई देखी पार्टी। हाँ हाँ यस ओके थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे कहवाई चाहूँगी ये जड़े मिशनरी प्रथमे ए 1896 से ओडिशा को आसिला। डॉक्टर ग्लानिंग आसवा पूर्वर 1896 से निज देश को छाड़ी ओडिशा को आसिला। तेलुगु भाषा शिखला। बगली बगली एरिया रे से काम कला। बगली एरिया रे काम करी से पार्लाखिंडी को आसिला एवं पार्लाखिंडी रे तार मृत्युवरण हैला एवं आज भी तार समाधि पार्लाखिंडी रे अछि। आर डॉक्टर ग्लानिंग जो डॉक्टर ग्लानिंग आम गाँव ऊपर बंगला करिछि। पार्लाखिंडी जो कोर्ट पुराना कोर्ट तार बंगला ये दी जन बेसी संपर्क रखी। डॉक्टर ग्लानिंग आम सेरंग जीवा पूर्वर ए पुणी से ऑलरेडी से सेरंग पहुंची जाई अछि। आ गोटे लिमा वंशर झील को से साहाय्य कर कि पड़ी जाइथिला ताकू से समय डॉक्टर ग्लानिंग आउ झील मिसिकी कटक पर्यंत नहीं सुस्थता देते। मुझे कथा कहीं कौच आम मान इतिहास कि आम जाति को सुसमाचार कि प्रकार आसला आम आम जाति लोक मैंने केमती थिलु मुझे कहवाई चाहूनी। आपण मैंने जानते जदि सुसमाचार आम मान पाखक न आसी आमे न आसी आमे माने परिवर्तित हो न था किंतु यह प्रभु इच्छा थिला। तेणु प्रभु आम मान सुसमाचार द्वारा से आम मान उन्नति कर पथ को से नहीं। यहाँ आप देखुवे फोटो देखी पार्टी सुमेंद्र भाई जानापी चाह ओके ओके यहाँ हूँ आम हस्पिटाल। यहाँ 1970 साल कथा 1930 साल कथा यहाँ हॉस्पिटल 1930 साल कथा हस्पिटाल ओल्ड ओल्ड हस्पिटाल ना हॉस्पिटल दुसनी से जो आगुरु जो मिशनरी आस्थिला सेटा आगे दुसची
ଏଇଟା ଘର ଯାକ ଦିଶୁନି, ମାନେ ଏଇଟା ନାଇଁ ଗୋଟେ ବଙ୍ଗଲା ଦିଶୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା, ସରି, ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ସରି। ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନନା ପାଇକ ନନା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଜୁବାଜୁରେ ଏଇ ବଙ୍ଗଲା ଏଇଟା 1930 ବେଳକୁ ଏଇ ବଙ୍ଗଲା ତିଆରି ହେଲା। ଏଠାରେ ଏଠାରେ ଯୋଉଟା କି ଲେଫ୍ଟ ରୁ କୁହାଯାଉଛି କି କିଛି ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଆଲିସନ ଅଛି, ମାର୍ଟିନ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ଛୋଟ ପିଲା ଏଭି ଅଛି, ଏର୍ଲିନ ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହା କାହିଁକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କି ଏମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆସିକିରି ଆମ ଆମ ଷ୍ଟେଟ ବା ଆମ ପ୍ରଦେଶରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଓକେ, ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ସେ ନାଇଁ ମିଶନାରୀ? ସେ ମିଶନାରୀ ଜଣେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ସରି। ହଉ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଉ କେତେ ସୁବିଧା କରି ଦେଖେଇବି ବୋଧେ। ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ, କି କି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉଠେଇକିରି ଏମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେବା କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମେ ବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍, ସମ୍ ଅଦର ଟାଇମ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗ ଭେରି ପରଫେକ୍ଟଲି। କି ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆସିକିରି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସେବା କଲେ। ସେଠାରେ ଆମେ ସେ ଫଟୋରେ ଅଛି, ଆଉ ଉଦ୍ଧବର ଅଜା ବି ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଲିମା ବୋଲିକି। ସେ ଫାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଲିଆନ ଥିଲେ ଆମ ସେରଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରିୟ ନନା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଇକ, ସେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବି ଫଟୋ ଅଛି। ଆଉ ମକରନ୍ଦା ମାଝୀ, ଯିଏକି ଇଣ୍ଡିଜେନିୟସ୍ ମିଶନାରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଷ୍ଟର ନିରୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ବି ଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସେ ସାହେବ ମାନେ ଆସିକିରି ଏ ସୁସମାଚାର ଆମ ଜାତିକୁ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ହେତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ଉନ୍ନତି ପଥକୁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ, ତେବେ ଯାଏ ଯୁଗାନ୍ତ ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଫେଲୁଅର ହେଲେ। ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଫେଲୁଅର ହେଲେ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ଏ ମିଶନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ, ଏବଂ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ। ଏବଂ ରାଇଟ ନାଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ସମସ୍ତ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ? ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜେ ଖାଇଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରକୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନୁ, ମିଶନାରୀକୁ ଆମେ ପଠେଇ ପାରୁନୁ, ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁନୁ। ସୋ ଟୁଡେ ଇଜ ଦ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଡେ, କି ଆମେ, ଯଦି ମୋ ଠାରେ ଧନ ଅଛି, ଧନକୁ କିଛି ମୁଁ ସେପାରେଟ କରିବି ଗସ୍ପାଲ ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ଠାରେ କିଛି ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ସେପାରେଟ କରିବି। କାରଣ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ସୁସମାଚାର ସମସ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ। ଆଜିର ଟପିକ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସୁସମାଚାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହାର୍ଟ ବିଟ୍, ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସୁସମାଚାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏମ୍ପାୱାର କରିଛନ୍ତି ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ ଏବଂ ମିଶନାରୀ ମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଆମେମାନେ ଆମେମାନେ କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ କି ଆମେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କି ଆମେ ଆମ ନିକଟକୁ ପାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଣିପାରୁନାହୁଁ, ଆମେ ଆଜି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଆଜି ଆମେ ଡିସିସନ ନେବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, କି ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୋ ମଚ୍। ଦାସଙ୍କୁ